Good morning, students. General Science, chapter number 3, Properties of Natural Resources. Second lesson. In previous lesson, we study about properties of air, different properties of air, and the properties are studied by some experiments. As air has mass and weight, atmospheric pressure, effect of air pressure, water vapors in air, air have volume and occupy space, scattering of light, temperature regulation, and transmission of sound. Today we learn about second natural resource, water, properties of water. Water is the natural resource. पाणी हे नैसर्गिक संसाधन आहे. Water is found on the earth in 3 states. पृथ्वीवर पाणी तीनही अवस्थात सापडतात. 1 solid, ice, स्थायू बर्फ. 2 liquid, water, द्रवरूपमध्ये पाणी. and 3 gas, वायू, water vapors, पाण्याची वाफ. डिफरंट प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर, पाण्याचे विविध गुणधर्म. 1 water occurs in liquid state under ordinary condition. सामान्य स्थितीला, सामान्य तापमानाला पाणी हे नेहमी द्रव अवस्थेत सापडते. 2 water is a fluid substance. Fluid substance means प्रवाही पदार्थ. Means water flows from one place to another, higher pressure to lower pressure, जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे किंवा at height to lower, म्हणजे उंचीवरून खाली पाणी वाहतं. 3 water does not have its own shape. पाण्याला स्वतःचा आकार नाही. but has a volume, पण त्याला आकारमान आहे, म्हणजे द्रव आपल्याला मोजता येतो. shape depends upon the container in which it taken. container म्हणजे भांडे. ज्या भांड्यामध्ये पाणी घेतलं जातं त्या भांड्याचा आकार त्यास प्राप्त होतो. observe picture number 3.6 in your textbook. There are different shapes of containers in which water is taken. Shape of water depends upon the shape of the container. 4, water has definite volume. पाण्याला निश्चित आकारमान असते. It can be measured in different units. आपण पाणी वेगवेगळ्या एककात मोजू शकतो. That is millimeter, milliliter, liter, TMC, etc. 5. When water freezes into ice, जेव्हा पाण्याचे बर्फात रूपांतर होते. इट एक्सपांड्स म्हणजे प्रसरण पावते. एक्सपांड्स म्हणजे प्रसरण पावणे. When ice melts, बर्फ वितळते. into water, it contracts, म्हणजे जेव्हा बर्फाचे पाण्यात रूपांतर होते तेव्हा ते आकुंचन पावते. 6. water is a universal solvent, म्हणजे पाण्याला वैश्विक द्रावक म्हणतात. because almost all the things dissolves in water, म्हणजे निसर्गातील बहुतांशी पदार्थ हे पाण्यात विरघळतात. 7. it works as a coolant. coolant म्हणजे शीतक, थंड करणारा. which cools heated equipments, म्हणजे heated equipments म्हणजे गरम उपकरणे थंड करतो, म्हणजे तापमान कमी करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. 8. ability to perform body functions. बॉडी फंक्शन्स म्हणजे शरीर क्रिया, शरीरातल्या वेगवेगळ्या क्रिया.
हा पाण्याशिवाय घडून येत नाहीत. 9. क्लिनिंग ॲबिलिटीज म्हणजे स्वच्छतेसाठी. इन डे टू डे लाईफ म्हणजे दैनंदिन जीवनामध्ये स्वच्छता करण्यासाठी कपडे धुणे, भांडी धुणे, फरशी धुणे किंवा अशा आंघोळ करणे अशा सगळी कामं पाणी करतं म्हणून त्यामुळे क्लिनिंग ॲबिलिटीज. नेक्स्ट, डेन्सिटी ऑफ आईस इज लेस दॅन डेन्सिटी ऑफ वॉटर. म्हणजे पाण्याची घनता, बर्फाची घनता ही पाण्याच्या घनतेपेक्षा कमी असते. सो आईस फ्लोट्स ऑन वॉटर. त्यामुळे बर्फ पाण्यावर तरंगते. व्हॉट इज मीन बाय डेन्सिटी? डेन्सिटी मीन्स मास अपॉन व्हॉल्यूम. द रेशो ऑफ मास अपॉन व्हॉल्यूम इज कॉल्ड डेन्सिटी. मास मीन्स द टोटल मॅटर contained in that subject is called mass. Volume means total measure of that subject. Mass is measured in gram and volume is measured in cube centimeter. So unit is gram per centimeter cube. Second point, anomalous behavior of water. Anomalous behavior means असंगत आचरण म्हणजे संगतीला धरून नसलेलं वर्तन. Anomalous behavior of water पाण्याचे असंगत वर्तन. When water starts cooling पाणी जेव्हा थंड होते, its density increases. पाणी थंड होताना त्याची घनता वाढते. Second, when temperature of water reaches up to 4 degrees Celsius. पाण्याचे तापमान जेव्हा 4 अंश सेल्सिअस पर्यंत पोहोचते, डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज मॅक्झिमम. At that temperature density is maximum. When temperature falls below 4 degrees Celsius, 4 अंश सेल्सिअस पेक्षा तापमान कमी व्हायला सुरू, डेन्सिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. 0 to 4 degrees Celsius density increases, but below 4 degrees Celsius density starts decreasing, but its volume increased. Means water expands below 4 degrees Celsius. पाणी 4 डिग्री सेल्सिअसच्या खाली प्रसरण पावते. इन अदर सबस्टन्सेस, वेन म्हणजे इतर पदार्थांमध्ये, पाण्यापेक्षा इतर पदार्थांमध्ये, वेन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड इज डेन्सिटी इन्क्रीजेस. इतर पदार्थांमध्ये तापमान कमी केले की घनता वाढते अँड व्हॉल्यूम डिक्रीजेस म्हणजे आकारमान कमी होते. बट इन वॉटर इट इज अपोजिट. परंतु पाण्यामध्ये ही क्रिया वेगळी घडते. सो इट इज कॉल्ड ॲनॉमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. इतर पदार्थांच्या तुलनेत पाणी हे वेगळं वर्तन दाखवतं, त्यालाच म्हणायचं पाण्याचे असंगत आचरण. वन रिझन, सायंटिफिक रिझन, इन कोल्ड कंट्रीज म्हणजे थंड प्रदेशांमध्ये, हाऊ डू ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स रिमेन्स अलाइव्ह. म्हणजे जलचर वनस्पती आणि प्राणी, जलीय वनस्पती आणि प्राणी हे जिवंत राहू शकतात इवन आफ्टर रिव्हर्स ऑर लेक्स फ्रीज इन विंटर. म्हणजे थंडीच्या दिवसात जरी पाण्याचे तलाव किंवा पाण्याची ठिकाणं गोठली तरीसुद्धा जलचर जिवंत राहू शकतात. वाय? बिकॉज ऑब्झर्व पिक्चर, atmospheric temperature in winter is at 0 degree Celsius. It reaches up to 0 degree Celsius. As 0 degree Celsius temperature is called freezing point. Temperature of surface of water decreases up to 4 degree Celsius due to atmospheric temperature. At that temperature density of water increases. जेव्हा बाहेरील गोठणबिंदू तापमानामुळे पाण्याचे सरोवरातील तळ्यातील पाण्याचे तापमान कमी कमी होत जाते. हे तापमान 4 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत जाते आणि 4 डिग्री सेल्सिअसला त्या पाण्याची घनता वाढते. धिस वॉटर कम्स डाऊन ॲट द बॉटम विथ टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सिअस.
आणि असं पाणी 4 डिग्री सेल्सिअस तापमानाचं पाणी, जड पाणी हे तळाशी येतं. टेम्परेचर ऑफ सरफेस वॉटर डिक्रीजेस. बाहेरील तापमानामुळे पृष्ठभागाचे तापमान कमी कमी होत जाते. बिलो 4 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे 4 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा कमी होते. डेन्सिटी ऑफ वॉटर डिक्रीजेस म्हणजे या तापमान 4 डिग्री सेल्सिअसच्या खाली घनता कमी होत जाते. अँड व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस, आकारमान वाढते. टेम्परेचर रिचेस ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. बाहेरच्या वातावरणामुळं वरील पाण्याचे तापमान 0 डिग्री सेल्सिअस होतं. वॉटर कन्वर्ट्स इनटू आईस ॲट द सरफेस म्हणजे वरील पृष्ठभाग हा बर्फाच्छादित होतो, म्हणजे त्याच्यावर बर्फ तयार होते. बट टेम्परेचर ॲट द बॉटम रिमेन्स 4 डिग्री सेल्सिअस. ॲट द टेम्परेचर तळातील तापमान मात्र 4 डिग्री सेल्सिअस राहतं. इट कॅनॉट ट्रान्सफर टुवर्ड्स सरफेस बिकॉज वॉटर अँड आईस is bad conductor of heat. So temperature at the bottom remains as it is. So at that temperature aquatic life becomes alive. म्हणजे या तापमानाला पाण्याच्या तळाशी सजीव जलचर जिवंत राहू शकतात. डेन्सिटी ऑफ सी वॉटर इज हाय. वाय? समुद्राच्या पाण्याची घनता जास्त का असते? बिकॉज मोर अमाऊंट ऑफ सॉल्ट्स म्हणजे मीठ किंवा क्षार आर प्रेझेंट इन सी वॉटर. त्यामुळे काय होतं की पाण्यामध्ये क्षार साठल्यामुळं ते पाणी चढतं. म्हणजेच काय होतं, ड्यू टू इट्स मास ऑफ द वॉटर इन्क्रीजीस, वस्तुमान वाढते, मास इन्क्रीज होतं. कशा? विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉल्यूम, म्हणजे आकारमानाच्या तुलनेत त्याचं वस्तुमान वाढतं. सो डेन्सिटी ऑफ सी वॉटर इज हाय. फॉर दिस ट्राय in our home this experiment. Take 2 water filled glasses as shown in figure. In first diagram, potato will sink in water. Why? Because density of potato is greater than density of water, so potato sink in water. In second diagram, salty water is in glass. Salty water in the means 4 spoons of salts is taken in the water and dissolves. Due to this, density of salty water increases and potato floats on water. In this experiment, density of salty water is greater than density of potato, so potato floats on the surface of the salty water. What is meant by solution? Solution म्हणजे द्रावण. Observe picture. In a glass, water is taken. Water is called solvent. 2 or more salt as sodium chloride is mixed in the water. Sodium chloride or salt is called solute. Then we form salty water. Salty water is called solution. What that terms? Solution means solute plus solvent, mixture of solute plus solvent. Solute means the substance that dissolves is called solute. मीठ पाण्यात विरघळतं म्हणून मिठाला सोल्यूट म्हणतात. सोल्यूट म्हणजे द्राव्य. सॉल्वंट मीन्स द्रावक. द सबस्टन्स इन विच द सोल्यूट डिझॉल्व्स. ज्या पदार्थामध्ये द्राव्य विरघळतो त्याला म्हणायचं द्रावक. सोल्युशन द सबस्टन्स विच फॉर्म्स व्हेन सोल्यूट डिझॉल्व्स इन सॉल्वंट. म्हणजे द्राव्य द्रावकामध्ये विरघळल्यानंतर जो पदार्थ मिळतो त्याला म्हणायचं द्रावण. सिंपल डेफिनेशन, डिझॉल्विंग म्हणजे विरघळणे. व्हेन सोल्यूट मिक्सेस इन सॉल्वंट म्हणजे जेव्हा द्राव्य द्रावकामध्ये विरघळतो.
सोल्यूट कन्वर्ट्स इंटू स्मॉल पार्टिकल्स म्हणजे द्राव्याचे लहान लहान सूक्ष्म कणांमध्ये रूपांतर होते. अँड दॅट कॅनॉट बी सीन म्हणजेच ते कण इनव्हिजिबल होतात, म्हणजेच ते आपल्याला डोळ्याला दिसत नाही. दॅट इज दे मिक्स कम्प्लिटली म्हणजे ते पूर्णपणे मिक्स झाले. दिस इज कॉल्ड डिझॉल्विंग. याच क्रियेला म्हणायचं विरघळणे असे म्हणतात. टुडे वी लर्न अबाउट properties, different properties of water, anomalous behavior of water, density of water, some small experiment you can try in your home. Thank you.